നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് API ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ്. അത് MVVM ആർക്കിടെക്ചർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് API ഇന്റഗ്രേഷൻസ് പോസിബിൾ ആക്കാം. നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രൊവൈഡർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത് റെസ്റ്റ് APIയിൽ നിന്നും അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then we'll talk about update and delete. And right now I'm going to use a JSON placeholder fake APIs. And right now you don't have right to update and delete and post. And we are in this video we are going to implement that get API. Then API integration is a necessary skill or essential skill for any serious Flutter developer. And definitely this video will help you to achieve that, and especially in MVVM architecture. Okay, so let's dive into the video. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് യുവർ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ദ പ്രൊജക്റ്റ്. ഓക്കെ, and those of fresh to REST APIs or API handling, I have already done some videos regarding that, and you can watch that video and for a better understanding. Okay, and let me create a new project, and you can create a new Flutter project, and you don't want to give it a name, and I'm going to give it as API MVVM. Okay, you can give any name. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേര് കൊടുത്താണ്, കാരണം അതിനകത്ത് കുറേ ഫയൽസ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. And we can give some names here. Okay, now we can create. Okay, and ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആഡ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അതൊന്ന് തീം ഒന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു കണ്ണിനൊരു കുളിർമ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. Okay, let me switch the theme. Appearance, go to dark. Okay, and this is better. Okay, and now your project is created. Okay, ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആഡ് ചെയ്യാം. സോ യു ക്യാൻ ഗോ ടു pubspec.yaml ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഡിലീറ്റ് ഓൾ ദീസ് അൺവാണ്ടഡ് മെസ്സി കമൻറ്റ്സ് ഫ്രം യു, ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി നിങ്ങളിത് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ സെക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം. ആൻഡ് യു ക്യാൻ റിമൂവ് ഓൾ ദീസ് അൺവാണ്ടഡ് കമൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഹൗ ടു ആഡ് തിങ്സ് ഇൻ ദിസ് pubspec.yaml, you can refer this. You can stay all these things here, or you can keep all these things here. Okay, I'm going to remove everything. I don't want this. Okay, remove. And now we actually need two dependencies. One is for your HTTP request, so I can add HTTP here, and one is for your provider. Okay, and these are the dependencies we needed. Okay, then after this you can create the folder structure, and this is a simple application so that you can create models. Okay, and I need some other folders, so you can go to your command prompt and create all the folders very fast. Okay, cd into lib. Okay, now mkdir. What are the folders you need? I need services and view model, and I need what else, view, and I need a utils folder. Okay, and if you want you can have a core folder. Okay, and now you have core, model, services, utils, and view. Okay, these are the folders, and this is a smaller application, that's why I opted this structure. And if you are working with larger application, you can stick on to that feature wise folder structure. Okay, now we need to modify your main.dot. I can remove everything and first import your material package. Okay, let me get the dependencies. Okay, import material package, then create the main function, void main. Okay, and this is going to call the run app, and run app is going to call this constructor. Okay, and this isn't defined here, so you can create my app. Okay, and this is going to return, right now this is going to return a multi provider. Okay, and this you need to import the provider package here, so you have to import provider, and
this has a list of providers. Okay, now you can add providers here, and after this the child is actually our material app. Okay, and you can create the home here. Okay, that this is what we are going to build. Okay, our main function main.dart is over. Now you can come to model, service and utils and create the corresponding files. Okay. Okay, before starting our actual coding, I'll give you an introduction about what is API handling. Okay, let me take my paint interface. Okay, and നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു ആപ്പ് ഇവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്കൊരു ബാക്ക് എൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് മേ ബി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഫയർ പേജോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇൻ റിയാലിറ്റി there may be some other backend, like backend in the sense backend logic എഴുതിയേക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ പൈത്തണിലായിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ Node.js ആയിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ സം അതർ ലാംഗ്വേജ് സെർവർ സൈഡ് ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കും. സി ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സപ്പോസ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം. ഐ ഹാവ് എ ഫീൽഡ് ഫോർ registering someone. I have first name, last name and something else. You have some course info or your location info. Then you have a button here, and when I click the button from here, I need to send the data to the server. Okay, and I have another page, and when I log in and access this page, I need to fetch all the details from the DB, and I mean I want to show all the users like this. Okay, so this is what actually happening in applications, and this is just a simple scenario. And ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇത് നമ്മൾ ഫ്ലട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തത്. സോ ദിസ് എ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റിംഗ് കൺട്രോളർ, ദിസ് ഇസ് അനദർ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റിംഗ് കൺട്രോളർ, ആൻഡ് ദിസ് തിങ് ഇസ് എ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റിംഗ് കൺട്രോളർ. ഓർ സിംപ്ലി യു ക്യാൻ സേ ദീസ് ആർ ഡാർട്ട് ഒബ്ജക്ട്സ്. ഓക്കെ, അതായത് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റിംഗ് കൺട്രോളർ ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിന്റെ ഇത് ഫസ്റ്റ് നെയിം കൺട്രോളർ ആണ്, ലാസ്റ്റ് നെയിം കൺട്രോളർ ആണ്, ലൊക്കേഷൻ കൺട്രോളർ ആണ്. ദെൻ യു ഹാവ് എ ബട്ടൺ. വെൻ ഐ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദിസ് ബട്ടൺ, I want to send all this data to the server and create a new entry in the database. ഇതായിരിക്കും ഹാപ്പൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഈ ഡാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഡാറ്റ ഒരു റിമോട്ട് സെർവറിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ടു ഡിഫറെന്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആൻഡ് ദേ ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് റിമോട്ട്ലി എനിവേർ ഇൻ ദ വേൾഡ്. ആൻഡ് സെർവർ ക്യാൻ ബി സംവേർ ഇൻ US or India, whatever server locations. An app is currently app is your client side thing. So this client side application need to interact with your server. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കിവിടെ ഇന്റർനെറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കലി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും TCP/IP പ്രോട്ടോകോൾ കാണും. ദെൻ ഓവർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് HTTP പ്രോട്ടോകോൾ, ആൻഡ് വി ആർ ആക്ച്വലി യൂസിങ് ദ HTTP ടു സെൻഡ് ദ ഡാറ്റ ഓർ റിസീവ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദ സെർവർ. ഇതായിരിക്കും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാം കൂടി എടുത്തിട്ട് HTTP കൊടുക്കുന്നു, HTTP അതും കൊണ്ട് പോകുന്നു, എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി സേവ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും, ഓൾ ദീസ് ആർ ഡാർട്ട് ഒബ്ജക്ട്സ്, ആൻഡ് HTTP വിൽ ക്യാരി ഓൾ ദീസ് ഡാർട്ട് ഒബ്ജക്ട് ടു ദ ബാക്ക് എൻഡ്. ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പൈത്തൺ എന്ന് വയ്ക്കുക. ആൻഡ് ദ സെർവർ വോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ്, വാട്ട് ആർ ദീസ് തിങ്സ്, ഓർ ഹി ഡസന്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റി. ഈ ഡാട്ട് ഒബ്ജക്ട് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അതേപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി നമ്മുടെ ഡിഫറെന്റ് ടെക്നോളജീസ് എന്തായിരിക്കും, ഇത് കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജസ് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇൻ റിയാലിറ്റി. ഇപ്പം എനിക്ക് ഫ്രഞ്ച് അറിയാം, ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമെന്ന് ചോദിക്കാം. നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രഞ്ചിലോ സ്പാനിഷിലോ സംസാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിരിക്കില്ല. യു നീഡ് സം കോമൺ സെറ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ അപ്രൂവ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണ്ടി വരും. നമുക്കൊരു കോമൺ ലാംഗ്വേജിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്, രണ്ടുപേർക്കും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ, നോട്ട് പ്രോപ്പർ. സോ അതേ കാര്യമായിരിക്കും ഇവിടെ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോമൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണം. നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ജേസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡാറ്റ ഈ HTTP വഴി സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഹി നോ ജേസൺ ആൻഡ് ഹി നോ ജേസൺ. ആൻഡ് വരുന്ന ജേസനെ ഇയാൾക്ക് എന്താണോ ആ രീതിയിലേക്ക് അയാൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താക്കണോ അങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല, നമ്മൾ അതിന് പ്രോഗ്രാം എഴുതണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ജേസൺ ഡാറ്റയായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വി ആർ ആക്ച്വലി ഗിവിങ് ടു ദ HTTP. HTTPക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ HTTPയുടെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
every HTTP protocol has a verb, and that is familiar ആണ്. ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാക്കില്ല, പോസ്റ്റ് ആണോ ഗെറ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗെറ്റ്, പോസ്റ്റ്, പുട്ട്. Then you have patch is the, and you have delete. All these are HTTP verbs. And HTTP has got a header. Then you can have body. Actually നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ we are attaching that to the body. Okay, header contains your other information like HTTP header authorization കാണും, കണ്ടന്റ് ടൈപ്പ് കാണും, അങ്ങനത്തെ കാര്യമൊക്കെ എവിടെ ആയിരിക്കും? ഹെഡറിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ HTTP ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. HTTP is actually holding all these things. and ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനെ പൈത്തണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കും. എന്നിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് വരുമ്പോൾ ഈസ് ആക്ച്വലി കൺവേർട്ടിങ് ദാറ്റ് ടു JSON. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ വരും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എൻഡിൽ റിസീവ് ആവുന്ന ആക്ച്വലി എന്തായിരിക്കും? JSON ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ ഫ്ലട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ ഡാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയാലേ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡാർട്ടിനെ നമ്മൾ JSON ആക്കി മാറ്റണം. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ JSON നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റണം? ഡാർട്ടാക്കി മാറ്റണം. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്തിൽ ചെയ്യുന്നത്? ഈ API ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഓക്കെ നമ്മൾ ഫയർ ബേസ് എഴുതിയപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ ബേസിൽ നമ്മൾ ഇതൊന്നും എഴുതിയില്ലോ, സിംപ്ലി നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ വിത്ത് ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇമെയിലും പാസ്വേഡ് ഇട്ട് കൊടുത്താലേ ഉള്ളൂ. അതിനാണ് നമ്മൾ കുറെ പാക്കേജസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് പാക്കേജ് എല്ലാം അബ്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ആണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാധനം ഇവർ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ആക്ച്വലി ദേ ആർ കൺവേർട്ടിംഗ് ദാറ്റ് ടു JSON. നമ്മളത് എഴുതുന്നില്ലെന്നുള്ളൂ. അതാണ് ഫയർ ബേസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ്. നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ബാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഫ്ലട്ടറും ഡാർട്ടും ബാക്ക് എൻഡ് സംതിങ് എൽസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വി ഷുഡ് ഹാവ് ടു മാനുവലി കൺവേർട്ട് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി API ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് APIs എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി ഉപയോഗിക്കുന്ന റസ്റ്റ് APIs ആണ്. അതായത് റെപ്രസെന്റേഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നാണ് പറയുക, റസ്റ്റ് APIs. അപ്പോൾ റസ്റ്റ് API എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്തായിരിക്കും? ഹൗ യുവർ റിസോഴ്സസ് ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ യുവർ സെർവർ. അതാണ് ആക്ച്വലി റസ്റ്റ് API എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണും? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണും? യു ഹാവ് എ URL ടു ആക്സസ് ദിസ് ഡാറ്റ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണം. www.example.com/customers എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതൊരു URL ആണ്. വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് റൗട്ട്. ഓക്കെ, ഈ റൗട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ ഇത് എന്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബട്ടണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയണം ഐ വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഓൾ ദ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇത് HTTP എന്നായിരിക്കും വരിക. ഇതിന് വേർബ് എന്തായിരിക്കും? വേർബ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് എന്നുള്ള മെത്തേഡായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഇതേപോലെ പുതിയൊരു കസ്റ്റമർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം റൗട്ട് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും മാറിയിട്ടുണ്ടാവുക? ദിസ് വിൽ ചേഞ്ച്. ദിസ് ഇസ് പോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, എക്സ്ക്യൂസ് മീ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, എനിവേ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി API ഹാൻഡ്ലിംഗ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന API എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് APIs നമ്മൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ഫേക്ക് APIs ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഫോർ യുവർ ലേണിംഗ് പർപ്പസ്. അത്തരം APIs കിട്ടുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവും. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗോ ടു JSON പ്ലേസ് ഹോൾഡർ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? JSON പ്ലേസ് ഹോൾഡർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? You'll be redirected to this website, and here there are a lot of APIs. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കുറെ APIs ഉണ്ട്. We are going to implement this API, post API. ഈ APIs ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി. വൈ ഇറ്റ് ഇസ് ഇനാക്റ്റീവ്? ബിക്കോസ് ഇതൊരു പബ്ലിക് API ആണ്. അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പുട്ട് ചെയ്യാനും പാച്ച് ചെയ്യാനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അതിൽ ആ സെർവർ നിറയ്ക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ബേസിക്കലി. ഓക്കെ, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പോസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ലൈക്ക് ഇതേപോലെ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോൺസ് ഒരു ഡമ്മി റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ കിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി ആ ഡാറ്റ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല, സെർവറിൽ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല. അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ആ പോസ്റ്റ് പുട്ട് പാച്ച് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. ഐ ഗിവ് യു അനദർ API ദാറ്റ് യു ക്യാൻ വർക്ക് വിത്ത്. ഞാനൊരു API എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ,
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് പർപ്പസിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനീഷ്യൽ ലേണിംഗ് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന എപി ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്നുള്ളത് ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ നെസസറി സ്കിൽ. ഒരു 90% ഓഫ് ബാക്ക് എൻഡ് എന്തായിരിക്കും, വേറെ ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും, ഫയർ ബേസ് ആയിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുകയേ ചെയ്യരുത്. ഫയർ ബേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ എപ്പോഴും ഫയർ ബേസ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 80% എന്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 80 to 90% ബാക്ക് എൻഡ്, ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ബാക്ക് എൻഡ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടി എന്താണ് ആക്ച്വലി എപി ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം. ഇനി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഇൻഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വി ആർ ആക്ച്വലി ഹാവിങ് ഡോട്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് ഹിയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപി ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൽ ഈ ജേസൺ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ എന്ത് ചെയ്യും, ഡാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളുടെ ഡാറ്റ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡാറ്റ എങ്ങനെ ഡി ബിയിൽ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡി ബിയിൽ നമ്മൾ കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഡി, നെയിം, ഏജ്, കോഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഫോമിൽ ആ ഡാറ്റ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡാറ്റ ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാവ് ദാറ്റ് സ്ട്രക്ചർ. അതിനാണ് നമ്മൾ മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മോഡലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ മോഡലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നത്, ഈ മോഡൽ പ്രകാരം ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനെ ജേസൺ ആക്കി മാറ്റുന്നത്. ഇത് തിരിച്ചാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും, നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഡാർട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ആക്ച്വലി എന്തായിരിക്കും, നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ജേസൺ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ജേസണെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റും, ഡാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റും, നമ്മുടെ മോഡൽ പ്രകാരമുള്ള ഡാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റും. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി നമ്മളുടെ ഡാറ്റ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളൊരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന എ പി ഐസിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക് എൻഡ് ഡെവലപ്പർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഹിൽ ഗിവ് യു എ പി ഐ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഡാറ്റ ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റൗട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഈ റൗട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതായിരിക്കും കിട്ടുക. ഓക്കെ, ദിസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഡാറ്റ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു പോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അടുത്ത പോസ്റ്റ് ഇതാണ്, വേറൊരു പോസ്റ്റ് ഇതാണ്. അങ്ങനത്തെ കുറേ പോസ്റ്റുകളോട് നമ്മൾ ഗെറ്റ് ഓൾ പോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുക. അതപ്പോൾ എന്തായിട്ടായിരിക്കും വരിക, ഒരു ജേസൺ അറേ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക. യു ക്യാൻ സീ ദ നൊട്ടേഷൻ, ജേസൺ അറേ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക. ദിസ് ഇസ് സിമ്പിൾ ജേസൺ ആക്ച്വലി. ആൻഡ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്തൊരു വെതർ ആപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതും നമുക്ക് MVVM ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോംപ്ലക്സ് ജേസണെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സിമ്പിൾ ജേസൺ. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനകത്ത് എന്തുണ്ട്, യൂസർ ID ഉണ്ട്, ID ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, ടൈറ്റിൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, ദെൻ ബോഡി ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് ആക്ച്വലി എന്ത്, ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക്. സോ വി നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ മോഡൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിങ്. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, കം ടു യുവർ മോഡൽസ് ഫോൾഡർ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ഡോട്ട് ഫയൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് post_model. Okay, and this is a class. Model create ചെയ്യാൻ അറിയാലോ, and I can call it as post or post model. ഞാൻ പോസ്റ്റ് എന്നാണ് വിളിച്ചത്. ദെൻ ഒരു പോസ്റ്റിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ഫൈനൽ ഇൻഡ് ID. ഓക്കെ, ഫൈനൽ ഇൻഡ് യൂസർ ID, ദെൻ ഫൈനൽ സ്ട്രിംഗ് ടൈറ്റിൽ. ഓക്കെ, ദെൻ ഫൈനൽ string body. Now I need to write the constructor, so you can write post. Okay, and positional arguments, no, optional parameter ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. Because everything is final, you have to have this keyword required this dot ID, comma required this dot ടൈറ്റിൽ. ഓർഡർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല, ബിക്കോസ് ഇത് നെയിംഡ് പാരാമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓർഡർ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, പൊസിഷണൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഓർഡർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ബോഡി, ദെൻ റിക്വയർഡ് ദിസ് ഡോട്ട് യൂസർ ID. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് യുവർ ആക്ച്വൽ കൺസ്ട്രക്ടർ. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഡാർട്ടിൽ നിന്നും ജേസണിൽ നിന്നും ഡാർട്ടിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ എവിടെ വരണം, ഇവിടെ വന്നിട്ട് I can write a factory constructor, factory, okay, post dot from JSON. Okay,
ഈ മെത്തേഡാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്, നമ്മളിവിടെ പെയിന്റിൽ വരച്ച് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ജേസനെ എന്താക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്നത്, ഡാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയി, വെച്ചാൽ ഡാർട്ട് മോഡലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, യു ഹാവ് ആക്ച്വലി എ മാപ്പ് ഹിയർ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രിംഗ് ഡൈനാമിക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ വേരിയബിളിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാക്കുക, നിങ്ങളുടെ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു റിട്ടേൺ എന്ത് ചെയ്യണം, പോസ്റ്റ് മോഡൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യണം. അത് വന്ന ഡാറ്റയെ എന്താക്കി മാറ്റിത്തരും, പോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കി എന്ത് ചെയ്യും, മാറ്റിത്തരും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് റിസീവ് ചെയ്ത ജേസണിലുള്ള ഐ ഡി എന്നുള്ള കീ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദിസ് കീ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഈ കോഡ്സിൽ കൊടുക്കുന്ന കീ എന്തായിരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ API ഡോക്യുമെന്റേഷനിലുള്ള ഈ ഫീൽഡിന്റെ എക്സാക്ട്ലി ഇവിടെ എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് an error. JSON. Okay, then you have to provide user ID. No, this is title. Don't change that title. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ തെറ്റിക്കണം. Okay, JSON, and you have to give body, this is the key, and JSON, and this is user ID. Okay, and ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, we have to write one more method that is called factory. No, I don't want factory here. Actually നമുക്ക് എന്ത് മതി, നമുക്ക് ഇതിനെ ഡാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ JSON ആക്കി മാറ്റണം. So you have a map, return type map string dynamic ആണ്. Okay, and this is going to, I think we need to come out of this thing. This is another function. Okay, map string dynamic എന്നാണ് സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റുണ്ട്, dynamic. Okay, then this we are going to call it as to JSON. Okay, പാരാമീറ്റർ ഒന്നുമില്ല, എന്ത് ചെയ്യണം, this is going to return എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക, ഒരു മാപ്പ് ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുക. ആ മാപ്പ് കീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. കീ എന്ന് പറയുന്ന ഐ ഡി is actually your this dot id. Okay, then user ID is actually this dot user ID. Okay, then next key is title, and this is actually this dot title. Okay, and after this you have to create body, and this is this dot body. Okay, and make sure that ഈ കീ എല്ലാം എന്തായിരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ API റെസ്പോൺസിലുള്ള ഈ കീക്ക് മാച്ചിങ് ആയിരിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എറർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് യുവർ മോഡൽ, പോസ്റ്റ് മോഡൽ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പോസ്റ്റ് മോഡൽ എഴുതി, ആൻഡ് ഇവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റുണ്ട്, ഡൈനാമിക്കിന്റെ, അതാണ് ഡൈനാമിക്, NAMIC. ഓക്കെ, ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ദിസ് ഇസ് ദ മോഡൽ. ഇനി ഈ മോഡൽ പ്രകാരമായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഡാറ്റയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് JSON ആക്കുന്നതും JSONനെ ഈ മോഡലിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് സർവീസ് ക്ലാസ് എഴുതണം. സർവീസ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് ആക്ച്വലി എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, സർവീസ് ക്ലാസ്സിനകത്താണ് നമ്മളുടെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സർവീസ് ക്ലാസിന്റെ പേര് API_services എന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ഓൺലി few APIs ടു ഇംപ്ലിമെന്റ്, ഫീച്ചർ വൈസ് APIs ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറിക് ആയിട്ട് API സർവീസ് എന്ന് കൊടുത്തു. ഇതിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, ദിസ് കണ്ടെയ്ൻസ്, this actually ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ടായിരിക്കും, this will contain your data logic. That means ഡാറ്റാ റെപ്പോസിറ്ററിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോജിക്കുകളൊക്കെ എവിടെ ആയിരിക്കും, ഇതിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. These are not business logic. ബിസിനസ് ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗിൽ ഇതാണ്, നിങ്ങൾ ഡാറ്റാ റെപ്പോസിറ്ററിയുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടി, ആ ഡാറ്റ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ എങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു, ഹൗ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ ലോജിക് യു വാണ്ട് ടു അപ്ലൈ ഓൺ ഡാറ്റ, അതായിരിക്കും എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക, ആക്ച്വലി നമ്മൾ വ്യൂ മോഡലിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഉണ്ടാവുക എന്തായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ആ റെപ്പോസിറ്ററിയുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ, ഈ സർവീസ് ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വേണം, ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും, വി നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് സം ബേസ് URL. ഓക്കെ, ഇവിടെ എഴുതാം, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോർ എന്നുള്ള ഫോൾഡറിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് അനദർ ഫയൽ ഇൻസൈഡ് ദിസ് തിങ്, API_constants. ഇതിനകത്ത് സബ് ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ക്ലാസ് API constants എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രിംഗ് ബേസ് URL ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും,
വാട്ട് ഈസ് എ ബേസ് യു ആർ എൽ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ബേസ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് API ഹിറ്റ് ചെയ്താലും ഇതിൽ ഇതുവരെ എന്തായിരിക്കും, സെയിം ആയിരിക്കും. ഇതാണ് സെർവറിന്റെ അഡ്രസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ എന്ത് ബേസ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സ്റ്റോർ ദാറ്റ് ബേസ് യു ആർ എൽ ഹിയർ. ഓക്കെ, ദെൻ യു ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദ എൻഡ് പോയിന്റ്സ്. അതായത് ഈ ബേസ് യു ആർ എല്ലില് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രിങ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതാം, ഗെറ്റ് പോസ്റ്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഈക്വൽ ടു, അവിടെ നമ്മൾ സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, പോസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് റൈറ്റ് നോ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു URL. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ സർവീസ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ സ്ട്രിങ് ഹിയർ, ഫൈനൽ സ്ട്രിങ് ബേസ് URL ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ബേസ് URL. ബേസ് URL എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി, ആൻഡ് നമ്മുടെ API കോൺസ്റ്റൻസിനകത്ത് കോൺസ്റ്റൻസ് ഡോട്ട് ബേസ് URL, ഇതാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് നമ്മളുടെ ബേസ് URL. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ സർവീസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോസ്റ്റ് സർവീസ് ഉണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള സർവീസിന് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള API ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി മാനുവലി ഈ എഴുതിയ കാര്യം ഇവിടെ എഴുതി. ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യുവർ സെർവർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച്, സെർവർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഈ ബേസ് URL എൻട്രി ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഹാർഡ് കോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാറ്റേണ്ടി വരും. ഇതാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇപ്പോൾ സെർവർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ ഒരൊറ്റ എൻട്രി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, മാറ്റിയാൽ മതി. നോർമലി ഇതിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവാറില്ല. ഇഫ് എൻഡ് പോയിന്റ് ചേഞ്ച് ആയി ഇവിടെ വന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഈ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെ ഇതിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, വി നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഗെറ്റ് ഓൾ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്യൂച്ചർ. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുക, പോസ്റ്റ്മാനിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോസ്റ്റ്മാൻ അറിയാലോ അല്ലെ, പോസ്റ്റ്മാനിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പോസ്റ്റ്മാൻ ഒരു API ക്ലയന്റ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് API ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന API ക്ലയന്റ് ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് പോസ്റ്റ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനിത് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് എന്തായിരിക്കും, ഒരു പോസ്റ്റ്, വേറൊരു പോസ്റ്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഗോട്ട് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പോസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടൈപ്പ് എന്തായിരിക്കും, ഈ ഫ്യൂച്ചർ, നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ. ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് ആക്ച്വലി എ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് going to return in future or an error that going to return in future. അതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു സെനാരിയോ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മളൊരു 4 പേര് പോയി, നമ്മളൊരു ടേബിളിൽ ഇരുന്നു, ഒരാൾ വന്നു ഓർഡർ എടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഓർഡർ കിച്ചണിൽ പോയി കുക്ക് ചെയ്ത് വരാനെടുക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് ആ കുക്ക് ചെയ്ത സാധനം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, വിൽ ഗെറ്റ് സംതിങ്, നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പോലെ അല്ലാത്ത വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനം കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത സാധനത്തെ നമ്മൾ വാല്യൂ ഒന്നും, എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത അല്ലാത്ത സാധനത്തെ നമ്മൾ എറർ ഒന്നും പറയും. അതാണ് എന്ത് ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് ആക്ച്വലി. അപ്പൊ ഇത് എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്, ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, പോസ്റ്റ് മോഡൽ വേറൊരു ഫയലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി മെത്തേഡ് കൊടുത്തു, ഗെറ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് എഴുതി. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമുക്ക് എന്ത് തരാൻ പോകുന്നത്, റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദിസ് HTTP പ്രോട്ടോകോൾ. എന്ത് ചെയ്യണം, ഹിറ്റ് ചെയ്യണം, ആ എൻഡ് പോയിന്റിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇമ്പോർട്ട് യുവർ HTTP ആസ് HTTP. ദിസ് തിങ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എന്ന് പറയുന്നത് അലിയാസ് നെയിം ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ സാധനത്തെ, ഈ പാക്കേജിനെ നമ്മൾ പേരിട്ട് വിളിച്ചാണ്. ദെൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, HTTP ഡോട്ട് ഗെറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു. എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി എന്തായിരിക്കും, ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്ടിങ് സംതിങ് കോൾഡ് ഗെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിന് ഒരു പൊസിഷണൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ട്, മാൻഡേറ്ററി ആർഗ്യുമെന്റ്, പിന്നെയുള്ള ഓപ്ഷണൽ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹെഡർ എന്നുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷണൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓതന്റിക്കേഷനോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതെല്ലാം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഹെഡേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ മാപ്പ് ആയിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ റൈറ്റ് നോ ഇതൊരു ഓപ്പൺ API ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓതന്റിക്കേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് വിൽ ഡു വൺ API വിത്ത് ടോക്കൺ ഒക്കെ ഉള്ള ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഐ എം റണ്ണിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ബാറ്ററി. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ കണക്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഈ ഗെറ്റ് മെത്തേഡ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് URI എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാരാമീറ്റർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് URI ആക്ച്വലി? URI എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം റിസോഴ്സ്
ഐഡന്റിഫയർ എന്നാണ്. ഐഡന്റിഫയർ, ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഐഡന്റിഫയർ, ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി URI. ഒരു ഡി ഒക്കെ മതി കിട്ടും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് URI എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ബേസ് URL എന്തായിരിക്കും? സ്ട്രിങ് ആണിത്. ഇത് ആക്ച്വലി എന്തായിരിക്കും? സ്ട്രിങ് ആണ്. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബേസ് URL എന്ന് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഇത് URI അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദിസ് ഇൻ ടു URL. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഫൈനൽ URL ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യണം? URI ഡോട്ട് പാഴ്സ് എന്നെടുത്തു. അതിലേക്ക് ഞാൻ ആരെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു? ആരെ പാസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? ഡോളർ യുവർ ബേസ് URL. അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരാളെയും കൂടെ വേണ്ടേ? എൻഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. /$ഡോളർ API കോൺസ്റ്റൻസിനകത്തുള്ള ഗെറ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എൻഡ് പോയിന്റിനെ പാസ് ചെയ്തു. ഇത് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക? ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സ്ട്രിങ്, ഒരു URI ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ആ URI ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? വി ഹാവ് ടു പാസ് ഹിയർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ഒന്നുമില്ല, നമ്മളിപ്പോ ഈ കണ്ട സാധനമായിരിക്കും. ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും. ഇതാണ് എന്ത്? ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോറി, ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതായിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് ഇതായിരിക്കും ഈ പറയുന്നത്. ഇത് പോസ്റ്റ് എന്നാണ്. ഇതുവരെ എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ച ഇതുണ്ട്. ഈ സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക? ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇത് എന്തായിരിക്കും? വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹിറ്റ് ദിസ് വിൽ ഗിവ് യു. ഇത് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് കിട്ടുക. ഇത് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതായിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം. അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വി നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ വേരിയബിൾ ഹിയർ. സോ ഫൈനൽ റെസ്പോൺസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ. And remember, this is a future, so we have to await. This is an asynchronous operation. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ async ആഡ് ചെയ്യണം. Then we are awaiting for this thing. Okay, so ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുക. ഈ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതില് ആക്ച്വലി എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഒരു റെസ്പോൺസ് കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ലെറ്റ് മീ ഓപ്പൺ മൈ പോസ്റ്റ്മാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക് എൻഡ് ലോജിക്കല് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക് എൻഡ് ഡെവലപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ? ഇതാണ് നമ്മൾ ഹിറ്റ് ചെയ്തത്. ഇതിൽ ഞാൻ ഇത് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ റെസ്പോൺസ്. അവിടെ കണ്ടാൽ തന്നെ ബ്രൗസറിൽ കണ്ടാൽ. പക്ഷെ ഇവിടെ കണ്ടോ? യു ഗോട്ട് എ സ്റ്റാറ്റസ് കോഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് 200. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് യുവർ റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് സക്സസ് ആൻഡ് യു ഗോട്ട് ദ റെസ്പോൺസ്. അതാണ് എന്ത് 200 ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് 200 ലെവൽ ഓഫ് കോഡുകളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? സക്സസ് ആയിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗെറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് 200. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സക്സസ് കോഡ് 201 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. പോസ്റ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ റിസോഴ്സ് ഇൻ യുവർ DB. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? എന്തായിരിക്കും? 201 ആയിരിക്കും. പ്രൊവൈഡഡ് ആ ഡെവലപ്പർ ബാക്ക് എൻഡ് ഡെവലപ്പർ ആ രീതിയിൽ എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലേ കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ചുമ്മാ എന്ത് ചെയ്യില്ല, 201 ഒന്നും കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് ഒഴിവാക്കി ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തു. യു ഗോട്ട് ദിസ് തിങ്. ആൻഡ് ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? സംതിങ് എൽസ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടു, എന്നിട്ട് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തു. യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ എറർ. ഇവിടെ കണ്ടോ? ആൻഡ് യു ഗോട്ട് ദിസ് തിങ് ഓൾസോ. ഇവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, പോസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു ആൻഡ് സെൻഡ് ചെയ്തു. ആൻഡ് യു ഗോട്ട് 400 ലെവൽ ഓഫ് കോഡ് ഉണ്ട്. ഇതെന്തായിരിക്കും? ക്ലയന്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത സം ഇഷ്യൂസ്. ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ എന്തായിരിക്കും? യുവർ ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ ഈ URL കറക്റ്റ് അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് 401. ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു റിസോഴ്സ് ആ സെർവറിൽ ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ മിസ്സാക്കി, അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടിയത്. ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. ഇനി സെർവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി 500 ലെവൽ ഓഫ് കോഡ്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാറ്റസ് കോഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക? നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടി ആക്ച്വലി. ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ആ വന്ന റെസ്പോൺസിലെ സ്റ്റാറ്റസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 200 ആണോ 400 ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബേസിക്കലി ഞാനൊരു ഇഫ് എഴുതാൻ പോവാണ്. ഇഫ് റെസ്പോൺസ് ഡോട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് കോഡ് ഈക്വൽ ടു 200 ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് എ റെസ്പോൺസ്, എ വാലിഡ് സക്സസ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു empty array ആയിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? നമ്മളുടെ പോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസുകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് മോഡൽസ് ഉള്ള ഇതേപോലുള്ള കുറെ array ആയിരിക്കും. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ? ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു empty മീൻസ് ഈ പറയുന്ന സാധനം മാത്രം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കുറെ ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും?
വി നീഡ് ടു സ്റ്റോർ സംഭവം. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ലിസ്റ്റ് dynamic. Okay, then I'm going to call this as JSON list that is equal to ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ജേസൺ ആണ്, ജേസൺ ഫോർമാറ്റിലാണ്. ദീസ് ആർ ആക്ച്വലി സിമ്പിൾ. എന്തായിരിക്കും സിമ്പിൾ? ഇത് എന്തായിരിക്കും? ഓക്കെ, ഇവിടെ കണ്ടോ, പ്രീ എന്നുള്ള ടാഗിന്റെ ഇന്നർ HTML ആയിട്ട് വന്ന ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് വന്നേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ജേസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ജേസൺ ഡീകോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ജേസൺ ഡീകോഡ്. ഇയാൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? റെസ്പോൺസ് ഡോട്ട് ബോഡി പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇയാൾ ഇതിനെ എന്താക്കി മാറ്റിത്തരും? ഒരു ലിസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റിത്തരും. നൗ ദാറ്റ് ഈസ് എ ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് ചെയ്തെന്നുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം? റിട്ടേൺ എന്തായിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടി വരിക? ജേസൺ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു, എന്നിട്ട് മാപ്പ് മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയണത് മാപ്പ് മെത്തേഡില് ഓരോ എലമെന്റും എടുത്തു. അതായത് സിംപിളി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജേസൺ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ജേസൺ ലിസ്റ്റ്. ഇതിലെ മാപ്പ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് എടുത്തു. ഓക്കെ, ആ ജേസൺ എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ഇത് വരും. ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് എടുത്തു. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടു. ഇതിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം? ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ജേസൺ മാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതിവിടെ കോമ്പാറ്റബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റണം? ഈ മോഡലിലേക്ക് മാറ്റണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ അതിന് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? മെത്തേഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ജേസൺ എടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം? ജേസൺ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പോസ്റ്റ് മോഡലിനെ കോൾ ചെയ്തിട്ട് അതിലുള്ള ഫ്രം ജേസനെ കോൾ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ജേസനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തു. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോന്നും എടുത്ത് ഈ പറയുന്ന ഈ മോഡലാക്കി മാറ്റി തരും, പോസ്റ്റ് മോഡലാക്കിയിട്ട്. എന്നിട്ട് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്ത എല്ലാത്തിലും ഉള്ള വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? മൊത്തത്തിൽ അവസാനം ഒരു ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് തരണം. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഇവിടെ കണ്ടോ, ആൻഡ് യു ഹാവ് ആൻ എറർ ഹിയർ. വാട്ട് ഈസ് എറർ? ഇവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്തു, പക്ഷെ ഇതൊരു ഇഫിൻ്റെ ഉള്ളിലായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എൽസ് എഴുതി. എൽസ് യു ക്യാൻ ത്രോ സം എക്സെപ്ഷൻ. ത്രോ എന്ന് കൊടുത്തു. എക്സെപ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തു. ഡീഫോൾട്ട് എക്സെപ്ഷൻ ക്ലാസ് fail to load post some exception. Okay, and this is actually your എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളത്? ഫെച്ച് ഓൾ പോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണിത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്തായിരിക്കും വേണ്ടി വരാം? നമ്മൾ ഒരു പോസ്റ്റ് ഫെച്ച് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് മൊത്തം പോസ്റ്റ് ഫെച്ച് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഒരു സ്പെസിഫിക് പോസ്റ്റ് കിട്ടണം. ഗെറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് പോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സ്പെസിഫിക് എങ്ങനെ ചെയ്യും? വേറൊരു മെത്തേഡ് എഴുതണം. ഫ്യൂച്ചർ. വാട്ട് ഈസ് എ ടൈപ്പ്? ഒറ്റ ഒന്നേ കിട്ടുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? ഫ്യൂച്ചർ പോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത്. ഗെറ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ കോൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഒരു പോസ്റ്റ് മാത്രം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡോക്യുമെന്റേഷനിൽ API ഡോക്യുമെന്റേഷനിൽ വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇതാണ്. ഒരു പോസ്റ്റ് മാത്രം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പോസ്റ്റ് സ്ലാഷ് വാട്ട് ഈസ് എ പോസ്റ്റ് ID ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ID. ഇതാണ് പോസ്റ്റ് ID. പോസ്റ്റ് ID പാസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒബ്വിയസ്ലി യു നീഡ് ടു പാസ് ആൻ ID ഹിയർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഈസ് സെയിം. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് കോൾ ചെയ്തു. ഇതാണോ കോൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഈ സാധനം ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇതൊക്കെ ഇത് മതി. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതെടുത്തു. ഓക്കെ, ഇതെടുത്തു. ഇത്രയും കാര്യം ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തു, ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് യു ഹാവ് എ സ്മോൾ ഡിഫറൻസ് ഹിയർ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ വന്നൊരു പുതിയ റൗട്ട് എഴുതി. സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രിംഗ് സിംഗിൾ പോസ്റ്റ് വാട്ട് എവർ. ആൻഡ് ഇത് പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഗെറ്റ് പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കിട്ടും. ഗെറ്റ് പോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? പോസ്റ്റ് സ്ലാഷ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ID ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരിക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു. ഗെറ്റ് പോസ്റ്റ് സ്ലാഷ് ID എന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കണേ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത്? പോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുട്ട് സെമിക്കോളൻ കയറി. സത്യത്തിൽ ഇവിടെ വേറെ എൻഡ് പോയിന്റ് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി വേണ്ട എന്തായിരിക്കും?
നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, ഗെറ്റ് പോസ്റ്റിനെ കോൾ ചെയ്തു. ഇവിടെ എന്ത് വേണം, ഡോളർ ദാറ്റ് ഐ ഡി ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യണം. ദിസ് വിൽ ജനറേറ്റ് ദിസ് വൺ. ഇപ്പോൾ ഐ ഡി പാസ് ചെയ്ത് 1 ആണെങ്കിൽ ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇതെന്തായിരിക്കും, അസിങ്ക് ആയിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവൈറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, എവറിത്തിങ് ഇസ് സെയിം. ദെൻ ഇനി എന്തായിരിക്കും, ഇനിയുള്ളത് എന്തായിരിക്കും, സ്റ്റാറ്റസ് കോഡ് ചെക്ക് ചെയ്തു. ഇഫ് സ്റ്റാറ്റസ് കോഡ് റെസ്പോൺസിനകത്തുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു 200 ആണോ, 200 ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലിസ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട, കാരണം ഒരേ ഒരു സാധനമായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇവിടുന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം. എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം, റിട്ടേൺ പോസ്റ്റ്, നോട്ട് ദിസ് വൺ, പോസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഫ്രം ജേസൺ, പോസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഫ്രം ജേസൺ എന്തായിരിക്കും പാസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, റെസ്പോൺസിനകത്തുള്ള ബോഡി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയോ? ഓക്കെ, പോരാ, എന്ത് വേണം, യു നീഡ് ടു ഡീകോഡ് ദിസ് തിങ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, ജേസൺ ഡീകോഡ് എടുത്തു, നോട്ട് എൻകോഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡീകോഡ്. റെസ്പോൺസ് ഡോട്ട് ബോഡി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റ ലൈനിൽ എഴുതിയതാണ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതൊരു എൽസ് പാർട്ട് കാണും ഇതിനകത്ത്, എൽസ് പാർട്ട് യു ക്യാൻ ഹാവ് ദിസ് വൺ. എൽസിനകത്ത് ഇതേ കാര്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി പോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് നൗ യു ഹാവ് ദ ടു പോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് methods. One is for getting all the posts, another one is for getting a particular post. Okay, I hope you understand. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം, we need to write your view model. So you can come to your view model folder, create a new file that is called post_view model. Okay, and this is actually class, and here we are actually handling the logic, a business logic, and that means നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്, കിട്ടിയ സാധനത്തെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റിലേക്ക് എടുക്കും. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും എഴുതാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, വി നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ മെത്തേഡ്, a class called post. Either you can give post provider or ഇത് MVVM ആയതുകൊണ്ട് post view model that extends change notifier എന്ന് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും, വി നീഡ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദാറ്റ് API സർവീസ്. അവിടുന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ മെത്തേഡുകൾ കോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ API സർവീസിന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. API services that is equal to API services. ഓക്കെ, നോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും, നമ്മൾ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യുൽ ഗെറ്റ് ഓൾ ദ പോസ്റ്റ്, ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് കിട്ടും. അത് നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. സോ യു നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ലിസ്റ്റ്, ടൈപ്പ് പോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതിന് പേര് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, യു ക്യാൻ ഗീവ് എ നെയിം കോൾഡ് പോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് നൗ empty. യു നീഡ് ടു ഇമ്പോർട്ട് ദിസ് തിങ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് അനദർ ഫയൽ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോസ്റ്റ്, ഒരു സിംഗിൾ പോസ്റ്റ് കിട്ടി. അതെന്തായിരിക്കും ടൈപ്പ്, പോസ്റ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള അണ്ടർസ്കോർ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ പോസ്റ്റ് കിട്ടി. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റൈറ്റ് നൗ എന്തായിരിക്കും, അതിലൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇനി നമുക്ക് വേറെ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, നമ്മുടെ ആപ്പ് ലോഡായി വരുമ്പോൾ വി നീഡ് ടു ഷോ എ ലോഡിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്, ദെൻ എറേഴ്സ് കാണിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ബൂൾ അണ്ടർസ്കോർ ഈസ് ലോഡിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് നൗ ഫാൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ എന്തായിരിക്കും, യു ഹാവ് എ സ്ട്രിങ് അണ്ടർസ്കോർ എറർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് നൗ empty ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ആക്ച്വൽ private variables, and these are private variables. So ഈ ക്ലാസ്സിന് പുറത്ത് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഗെറ്റേഴ്സ്. ഏതൊക്കെ ഗെറ്റർ വേണ്ടി വരും, നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ലിസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലിസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, യു നീഡ് എ ഗെറ്റർ ആൻഡ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് പോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു ഓൾ ദ പോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, സിംഗിൾ പോസ്റ്റ് കിട്ടണം. പോസ്റ്റ് get underscore post that is going to give you underscore post. Okay, I think you need a null operator here. Okay, post, and ഇതിന്റെ പേര് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പേര് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കട്ടോ. You can give selected post or something like that. Otherwise post and post will give you make you some confusions. Okay, this is selected post.
Okay, now everything is clear. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഗെറ്റേഴ്സ് ഫോർ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? bool get is loading underscore is loading, then string get error that is error. Okay, these are the things we need. Okay, ഇനി എന്തായിരിക്കും വേണ്ടിയത്? നമുക്ക് നമ്മൾ UI-ൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനീഷ്യലി ലോഡിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ലോഡിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഫാൾസ് ആണ്. നമ്മൾ ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ലോഡിംഗ് ട്രൂ ആക്കി, ദെൻ ലോഡിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫെച്ചിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫാൾസ് തന്നെ ആവണം. അത് എറർ ആണെങ്കിലും ഫാൾസ് ആവണം, വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലും ഫാൾസ് ആവണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതിന് എന്ത് വേണം? വി നീഡ് സെറ്റേഴ്സ്. സോ വി ക്യാൻ ഹാവ് void underscore set loading. Okay, and this will accept a parameter of type bool loading. Okay, and എന്തായിരിക്കും ചെയ്യത്? അണ്ടർസ്കോർ ഈസ് ലോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ലോഡിംഗ് ആയി മാറും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണം, UI എലമെന്റുകളെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണം. ഇതേപോലെ ഒന്നുകൂടി വേണം. അത് എന്തിനായിരിക്കും? എറർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. void that is a private thing underscore set error. എന്തായിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? string error. Okay, and this is going to set that value to this variable. Okay, after this we need to notify the listeners. Okay, ഇനിയാണ് നമ്മുടെ എന്ത്? ഫെച്ച് മെത്തേഡ് എഴുതേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഫെച്ച് ഓൾ പോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, എന്ത് ചെയ്യണം? ഫ്യൂച്ചർ ടൈപ്പ് എന്തായിരിക്കും? ഒന്നുമില്ല, void ആണ്. ദെൻ ഫെച്ച് പോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അസിങ്ക് മെത്തേഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ API സർവീസ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എഴുതണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനീഷ്യലി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താക്കണം? ആദ്യം നമ്മൾ സെറ്റ് ലോഡിംഗ് എന്താക്കി? ദിസ് ഇസ് ട്രൂ. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്കോർ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താക്കി മാറ്റി? ഒരു എററുമില്ല എന്നാക്കി മാറ്റി. ഇനി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. എന്തിനു വേണ്ടി? വി ഹാവ് ടു ട്രൈ. എന്തിനു വേണ്ടി? പോസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് API സർവീസിനകത്തുള്ള ഗെറ്റ് പോസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇത് കോൾ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞ് അവിടെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത് കിട്ടും? ദിസ് വിൽ ഗിവ് യു എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പോസ്റ്റ്. ഇതാണ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പോസ്റ്റ്. സോ ഐ നീഡ് ടു സ്റ്റോർ ദാറ്റ് ടു, അത് നമ്മൾ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം? ഈ ലിസ്റ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം, ഇതിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും? ആക്ച്വലി അണ്ടർസ്കോർ പോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്നായിരിക്കും. ഇതൊരു അസിൻക്രോണസ് ഓപ്പറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? വി നീഡ് ടു നോട്ടിഫൈ ദ ലിസണേഴ്സ്. നോട്ടിഫൈ ലിസണേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും? നോട്ടിഫൈ ചെയ്യും. ഇനി ട്രൈ ആയതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു ക്യാച്ച് എറർ ക്യാച്ച് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ കിട്ടിയ എറർ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും? സെറ്റ് എറർ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആൻഡ് ഡോട്ട് ടു സ്ട്രിങ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ഫൈനലി. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സെറ്റ് ലോഡിങ്ങിനെ ഒന്നുകൂടി കോൾ ചെയ്തു ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഫാൾസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ടിഫൈ ലിസണർ എഴുതാത്തതിന് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാത്തത്? നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാത്തത്. ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു സിംഗിൾ പോസ്റ്റ് എഴുതണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ കാര്യം കോപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതേ കാര്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇത് ഫെച്ച് ഓൾ പോസ്റ്റ് ആണ്. ഇനി നമ്മളൊരു സിംഗിൾ പോസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു, ഫെച്ച് പോസ്റ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ഗെറ്റ് പോസ്റ്റിന് പകരം ഇതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് എങ്ങോട്ടാ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്? ലിസ്റ്റ് അല്ല. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റോർ ദിസ് ടു സെലക്ടഡ് പോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, എവറിത്തിങ് ഈസ് സെയിം. ഓക്കെ, പോസ്റ്റ് വ്യൂ മോഡൽ. ഇനി ഇതിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉള്ളത്? ഇവിടെ വരിക, ഇവിടെ ഫ്രം എറേഴ്സ്. ഓക്കെ, എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു പാസ് ID. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? യു ഹാവ് എ പാരാമീറ്റർ ഇൻറ്റ് ID. You have to pass that ID here. ID. Okay, clear അല്ലേ? ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന്റെ എറർ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത ID ഒക്കെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ID പോസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത എററൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത്? വ്യൂ മോഡൽ. നൗ യു ക്യാൻ ബിൽഡ് ദിസ് UI. സോ UI ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മെയിൻ ഡോട്ട് ഡാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആഡ് ദിസ് പ്രൊവൈഡർ ഹിയർ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക?
change notifier provider. Okay, now ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, you can add what is the provider name. This is actually called as post view model. Okay, ഇവിടെ നമ്മുടെ കമന്റ് മോഡൽ കമന്റ് പ്രൊവൈഡർ ഒക്കെ ഇനി നമുക്ക് എഴുതാണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കം ടു യുവർ വ്യൂ ഫയൽ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഡോട്ട് ഫയൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പോസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ. ഓക്കെ, you can create a stateful widget post screen. Okay, and import material. Don't forget to import material. ഇറങ്ങോണ്ടിരിക്കരുത് കേട്ടോ, ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇമ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത. ഓക്കെ, now this is going to return a scaffold. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ആപ്പിന്റെ ഹോം ആയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം, ഹോം ഇസ് ആക്ച്വലി യുവർ പോസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ. ഓക്കെ, now you can run your app. ഞാൻ എൻ്റെ ആപ്പ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എമുലേറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്പ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. എമുലേറ്റർ ഓൺ ആയി വരട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ എമുലേറ്റർ റണ്ണായി വന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ആപ്പ് റൺ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, റൺ ആവട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യു ഐയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണേണ്ടി വരിക, സ്കഫോൾഡിൽ ലെറ്റ് മീ ആഡ് എൻ ആപ്പ് ബാർ ഹിയർ. ദിസ് ഇസ് ആപ്പ് ബാർ ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് എ ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് വിഡ്ജറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ക്യാൻ മേക്ക് ദിസ് കോൺസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാനിവിടെ MVVM API എന്നുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു. Then after this the body is actually a container and height ഞാൻ infinite height കൊടുത്തു, width infinite width കൊടുത്തു. Okay, infinity, not width, infinity. Okay, the child is actually, I need to show a text first, column children. Okay, and a const text. Okay, all post എന്ന് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് മെയിൻ ആക്സിസ് അലൈൻമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി. ഓക്കെ, ദ ക്രോസ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഹാവ്. ആൻഡ് ആപ്പ് റണ്ണായി വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്തു, നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഹാവ്. നൗ ഐ ക്യാൻ ആഡ് എ പാഡിംഗ് ഹിയർ ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ആഡ് എ പാഡിംഗ് എഡ്ജ് insets dot all 20 padding. Okay, now you have a padding here and you can give a color to app bar. The background color is actually a teal color, teal. Okay, save this. Now you have a teal background and you can make the background color, and this is color is actually let me give a color 0xFF3333. Okay, I think this is a black. എവിടെയാണ് കൊടുത്തത്, കളർ. Three missing. This is the color. Okay, and the text color is actually, you can style this text style color white. Okay, font size ഒരു 18 പിക്സൽ കൊടുത്തു, പിക്സൽ വേണ്ട. Okay, save it, all possible. Okay, now we can beautify this thing and by adding some, I can add a divider here, divider, and you have to put a comma here after this widget. Okay, intent എന്ന് പറയുന്നത് 0, intent is actually 0. Function, what is the insert key, insert end intent എന്ന് പറയുന്നത് 50 എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു, and thickness എന്ന് പറയുന്നത് 2, color is actually that teal, and save it.
Now you got a line here. And after this, I want to show all my posts. I can write an expanded here. Child is actually a list view dot builder. Okay, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? We need to build all the post. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വരുന്നത്, ഈ സ്കഫോൾഡ് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? യു ക്യാൻ ഗിവ് ഇറ്റ് എ കൺസ്യൂമർ ഹിയർ. കൺസ്യൂമർ. ഓക്കെ, ഏതായിരിക്കും കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരിക? കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഏത് പ്രൊവൈഡറിനെയാണ്? യുവർ പോസ്റ്റ് വ്യൂ മോഡലിനെയാണ്. പോസ്റ്റ് വ്യൂ മോഡൽ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കിട്ടിയ പോസ്റ്റ് വ്യൂ മോഡൽ പ്രകാരം എന്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? പോസ്റ്റ് വ്യൂ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. Okay, then the third parameter is child, actually child, and this is going to return this thing. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് this thing, and ഇവിടെ സെമിക്കോളൻ. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും? ഈ എക്സ്പാൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പാസ് ചെയ്തു, ദെൻ ഇൻഡെക്സ് പാസ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെയാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കുറെ കോമ ഇട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് തരും. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദിസ് പുട്ട് എ കോമ ആൻഡ് യു ക്യാൻ സേവ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ് ക്ലിക്ക്, റീഫോർമാറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ വിഡ്ജറ്റ് ഹിയർ. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇഫ് ദർ ഈസ് എൻ എറർ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യൂ മോഡൽ ഈസ് ലോഡിംഗ് ആണോ, എറർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പോസ്റ്റ് വ്യൂ മോഡൽ ഡോട്ട് ഈസ് ലോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഗെറ്ററിനെ ആക്സസ് ചെയ്തു. ഒന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ആൻഡ് പോസ്റ്റ് വ്യൂ മോഡൽ ഡോട്ട് പോസ്റ്റ്, അതായത് മൊത്തം പോസ്റ്റുകളുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എം ടി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വി നീഡ് ടു റിട്ടേൺ എ സെന്റർ വിഡ്ജറ്റ്. ദ ചൈൽഡ് ഈസ് എ circular progress indicator. Okay, and you can give a color here. Color is actually your teal color. Save it. Okay, nothing. And ഒന്നും വരില്ല ഇവിടെ, കാരണം നമ്മളൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? അടുത്ത ഇഫ് എന്തായിരിക്കും? ഈ ഇഫ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നിട്ട് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് വൺ മോർ തിങ്. ആൻഡ് പോസ്റ്റ് വ്യൂ മോഡൽ ഡോട്ട്, ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും? എറർ ഉണ്ടോ? എറർ ഡോട്ട് ഈസ് നോട്ട് എം ടി. ഒരു എററും ഇല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് വ്യൂ മോഡൽ ഡോട്ട് പോസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഈസ് എം ടി ആണെങ്കിൽ, ഒരു എററും ഇല്ല, പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തായിരിക്കും? ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു റിട്ടേൺ എ സെന്റർ വിഡ്ജറ്റ് അഗെയിൻ, ആൻഡ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് റിട്ടേൺ എ സെന്റർ വിഡ്ജറ്റ്. ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ കോളം ചിൽഡ്രൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്രോസ് ആക്സിസ് അലൈൻമെന്റും മെയിൻ ആക്സിസ് അലൈൻമെന്റും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. സെന്റർ, മെയിൻ ആക്സിസ് അലൈൻമെന്റ് സെന്റർ. ഓക്കെ, ചിൽഡ്രൻ എന്തായിരിക്കും? ചിൽഡ്രൻ ഈസ് ആക്ച്വലി ടെക്സ്റ്റ്. എന്ത് ചെയ്യണം? എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എഴുതി കാണിച്ചിട്ട്? പോസ്റ്റ് വ്യൂ മോഡലിനകത്തുള്ള, ആൻഡ് ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് പോസ്റ്റ് വ്യൂ മോഡൽ ഡോട്ട് എറർ ആണ് കാണിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദെൻ സ്റ്റൈൽ എന്തായിരിക്കും? ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ, കളർ you can give a red color. Okay, then അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം you can give a size to box, or you can give spacing. Size to box height of 10. Okay, now you can have a button, elevated button. Okay, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? റീട്രൈ ചെയ്യാം. ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. ടെക്സ്റ്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റീട്രൈ. എന്നുവെച്ചാൽ എഗെയിൻ നമ്മൾ ഫെച്ച് ചെയ്യാണ്. റീട്രൈ. And style is actually text style. Color is the teal color. You can give font size. Font size 18 pixels. No, never write pixels, because nowadays web work ചെയ്യുന്നുണ്ട്, pixel എപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട്. Never do that. Okay, this is Flutter. Okay, now ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്തായിരിക്കും? ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇഫ് എഴുതി, ഈ ഇഫ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതല്ല, നമുക്ക് ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? We need to have a refresh indicator. ഓക്കെ, ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രഷ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മീൻസ് നമുക്ക് സ്വൈപ്പ് ടു റിഫ്രഷ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓൺ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യമൊക്കെ ഇതാണ്. ചൈൽഡ് എന്തായിരിക്കും? ചൈൽഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ലിസ്റ്റ്. ഇവിടെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ.
എക്സ്പാൻഡഡ് എഴുതിയിൽ തെറ്റിയോ? കൺസ്യൂമർ ബിൽഡറിലാണ് ഇത് എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ? കൺസ്യൂമർ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം പറ്റി. കൺസ്യൂമറിന്റെ ഈ സാധനത്തെ ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. ഈ സോറി കേട്ടോ, ചെറിയ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പറ്റിയതാണ്. ഇവിടെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം, ഈ സാധനം ഇത് കട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എവിടെ കൺസ്യൂമർ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കഫോൾഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നോ, ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ഇറ്റ് അഗൈൻ. ഞാൻ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ അതൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? റിട്ടേൺ യുവർ റിഫ്രഷ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഇതാണ് നമ്മൾ എഴുതി നിർത്തിയത്. നേരത്തെ നമ്മൾ ആ കൺസ്യൂമർ ആയിരുന്നു റിട്ടേൺ ചെയ്തത്. ഞാൻ അതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? സ്കഫോൾഡ് ആക്കി മാറ്റി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ചൈൽഡ് എന്തായിരിക്കും? ചൈൽഡ് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ ചൈൽഡ് എന്തായിരിക്കും? ഐ നീഡ് എൻ എക്സ്പാൻഡഡ് വിഡ്ജറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് എന്തായിരിക്കും? ചൈൽഡ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ടൈൽ അല്ലേ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. റിഫ്രഷ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ ചൈൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യു ക്യാൻ കോൾ ലിസ്റ്റ് ടൈൽ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ലിസ്റ്റ് വ്യൂ, നോട്ട് ലിസ്റ്റ് ടൈൽ, ലിസ്റ്റ് വ്യൂ ഡോട്ട് ബിൽഡർ. ഓക്കെ, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് യു ക്യാൻ പാസ് ദ ഇൻഡെക്സ് ഹിയർ. ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? This is going to return, I think one extra bracket is there. Okay, and this is going to return a list tile. Okay, and on refresh എന്ത് ചെയ്യണം? On refreshൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? We have to call നമ്മളുടെ പോസ്റ്റ് വ്യൂ മോഡൽ ഡോട്ട് ഫെച്ച് പോസ്റ്റിനെ കോൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇത് എവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ആ ഒരു ഹെഡിങ്ങും സ്റ്റൈലൊക്കെ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. കൺസ്യൂമർ ചൈൽഡ് ഇത് എലവേറ്റഡ് ബട്ടൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അതിന് പോയിന്റ് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വേണം? ഇവിടെ കൺസ്യൂമർ റിഫ്രഷ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഞാൻ റീബൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്താ വരിക നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കും വന്നത്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് യു ക്യാൻ ഗീവ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഈസ് ആക്ച്വലി കളർ. ഇതിൽ കണ്ടെയ്നർ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. കളർ 0xFF, it's 0xFF. Okay, this is the color, background color. Okay, and I have an app bar. App bar in the background color നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു. That is your teal color. Okay, see, ഇവ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണം ബിൽഡ് ചെയ്യാം? ഞാൻ അതിനെ ക്ലൗഡിലിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ വെറുതെ സമയം കളയണ്ട. സബ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഓരോ പോസ്റ്റ് എടുക്കണം, എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫൈനൽ പോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു പോസ്റ്റ് വ്യൂ മോഡൽ ഡോട്ട് പോസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡെക്സും കൂടി പാസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കിട്ടും. ടൈറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും? പോസ്റ്റ് ഡോട്ട് ടൈറ്റിലായിരിക്കും. Okay, and this is actually nullable, I think. So you can have something like this. Post dot title. No, never give this. It's a text widget. Sorry, text, and this is post dot title. Okay. Then subtitle എന്ന് പറയുന്നത്, subtitle is actually a text widget. That is post dot subtitle, post dot body. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ പോസ്റ്റ് വ്യൂ ചെയ്യുന്ന ലിസ്റ്റ് ടൈൽ എന്ന് പറയും. ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എഴുതണം. നമുക്ക് ഈ പേജ് ലോഡായി വരുമ്പോൾ ഇനിറ്റ് സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് നമ്മളൊരു മൈക്രോ ടാസ്കിനെ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഫ്യൂച്ചർ ഡോട്ട്
മൈക്രോ ടാസ്ക്. ഓക്കെ, എന്തായിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ? എന്ത് കൊടുക്കണം? നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇവിടെ? നമുക്ക് ആരെ കോൾ ചെയ്യണം? പ്രൊവൈഡർ. ഓക്കെ, എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക? പ്രൊവൈഡർ ഡോട്ട് ഓഫ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കോൾ ചെയ്തു. കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ലിസൺ ഫോൾസ് ആക്കി. You can give this context. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഡോട്ട് ഏത് പ്രൊവൈഡറാണ് ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുക്കണം. ഏതാണ്? ആൻഡ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പോസ്റ്റ് വ്യൂ മോഡലാണ്. ഓക്കെ, നൗ യു ക്യാൻ ആക്സസ് ദ മെത്തേഡ്സ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫെച്ച് ഡോട്ട് ഫെച്ച് പോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, എറേഴ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കുക. ഇവിടെ എറർ ഒന്നുമില്ല. റീബൂട്ട് ചെയ്തു. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടണം? യു ഗോട്ട് ഓൾ ദ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് കളർ കറക്റ്റ് അല്ല. അതിന് കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ടൈറ്റിൽ. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗിവ് എ സ്റ്റൈൽ ഹിയർ. ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ. കളർ ഇസ് വൈറ്റ് ആൻഡ് സേവ് ഇറ്റ്. യു ഗോട്ട് വൈറ്റ് കളർ. ആൻഡ് ഇവിടെ സ്റ്റൈൽ കോമ സ്റ്റൈൽ ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ കളർ വൈറ്റ് 70. സേവ് ദിസ്. യു ഗോട്ട് ടൈറ്റിൽ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് കണ്ടന്റ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. ലെറ്റ് മീ റാപ്പ് ദിസ് വിത്ത് എ കണ്ടെയ്നർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? റാപ്പ് ദിസ് വിത്ത് അഗെയിൻ എ കണ്ടെയ്നർ. ഓർ യു ക്യാൻ സിംപ്ലി കോപ്പി ദിസ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ യുവർ AI ടൂൾ. ഏത് AI ടൂളാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ടൂൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ലെറ്റ് മീ ഓപ്പൺ മൈ ക്ലൗഡ് ഇന്റർഫേസ്. ഐ ക്യാൻ ഹാവ് ദിസ് ക്ലൗഡ് ഇന്റർഫേസ്. ഓക്കെ, let me create a new chat, give it to this thing, and I'm going to make this UI personal and beautiful. Okay, and Cloud Max inathu Cloud Code ഒക്കെ integrate ചെയ്യുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. So this will create the UI. latest post എന്ന കാര്യമൊക്കെ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. സെർച്ച് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിക്കുള്ള എഴുതുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ റിഫ്രഷ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. പോസ്റ്റ് കാർഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. ഓരോ പോസ്റ്റ് കാർഡ് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിന് കളഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടു. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് സം എറേഴ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു യുവർ animate. And what is that animate? I think you need a package called Flutter Animate. So you can come to PubSpec, Flutter pub add Flutter underscore animate. Okay, you go to your pubspec.yaml, then pubget this thing. You have Flutter Animate, and let me reboot my app. Okay, now you can see a smooth animation. ഓരോ പോസ്റ്റ് ലോഡ് ചെയ്ത് വന്ന അനിമേഷൻ കണ്ടില്ലേ? ഓക്കെ, ദാറ്റ് മച്ച് ഈസിയർ ഇസ് ദിസ് തിങ്. ഇത് നമ്മൾ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇമാജിൻ ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് ക്ലോഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിനൊന്ന് സൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സൂം ചെയ്തു. പോസ്റ്റിന്റെ ID ആൻഡ് യു ഹാവ് എ ലൈക്ക്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലാഷ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ യു ക്യാൻ ഡു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് മച്ച് പവർഫുൾ ഈസ് യുവർ AI കമ്പാനിയൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തതെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു പേജിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ പേജിലേക്ക് പോകണം. ദെൻ ആ ഡീറ്റെയിൽ പേജിനകത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന്റെ താഴെ നമുക്ക് കമന്റ്സ് കാണണം. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണം. അവിടെ സ്വൈപ്പ് ടു റിഫ്രഷ് ഇതാണ് ആ റിഫ്രഷ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണല്ലേ, ടു ഫെച്ച് ദ പോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ എങ്ങനെയാണ് API എന്ന് പറയുന്നത്, API ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്, അതും MVVM ആർക്കിടെക്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ഈ UI ബേസിക്കലി ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു. പക്ഷെ യു ക്യാൻ സേവ് യുവർ ടൈം, ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു AI ടൂളിന്റെ ഹെൽപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്യാം. ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ റിമൂവ് ദാറ്റ് debug show check mode panel. False. Save it.
ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ ഫ്ലട്ടർ അനിമേറ്റ് ഒക്കെ നോക്കുക. ഫ്ലട്ടർ അനിമേറ്റ് കണ്ടില്ലേ? ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ കോഡ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കുക. ഫ്ലട്ടർ അനിമേറ്റ് എന്താ ചെയ്തെന്നുള്ള കാര്യം. ഞാൻ വിഡ്ജറ്റ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാത്ത വിഡ്ജറ്റാണ്, പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വന്നിട്ട് റിഫ്രഷ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്. ലിസ്റ്റ് വ്യൂ ബിൽഡർ കോൾ ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് കാർഡിനെയാണ്. പോസ്റ്റ് കാർഡിന്റെ കാര്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്പേസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ടെക്സ്റ്റൈൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ആസ് വി അനിമേറ്റ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ? ഇതാണ് എന്ത് ഡോട്ട് അനിമേറ്റ് ഡിലേ. ഇത് എന്തായിരിക്കും ഈ പോസ്റ്റ് കാർഡ് എന്ന് നോക്കുക. റിട്ടേൺ നോർമൽ കാർഡ് തന്നെയാണ്. ദെൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അനിമേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഡിലേ കൊടുത്തു. *100 ഇൻറ്റു ഇൻഡെക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു. മില്ലി സെക്കൻഡ്. ഏത് ഇൻഡെക്സിലാണോ നിൽക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച്. റീബൂട്ട് ചെയ്യും സം ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് വരും? ഇവിടെ ആ ഒരു അനിമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഹാപ്പൻ ചെയ്യും. അതായത് ഇതാണ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ അനിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച്, നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അതിനുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ലോഡായി വരിക ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. സിമ്പിൾ ലോജിക്കാണ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ദിസ് അനിമേറ്റ്. ഇത് അനിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. ഇഷ്ടംപോലെ വേറെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ബിൽഡ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആക്ഷൻ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് സൈസ്ഡ് ബോക്സ് കോൺസ്റ്റ് ഐക്കൺ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഐക്കൺ കളേഴ്സ് ഡോട്ട് വൈറ്റ് ഐക്കൺ. ഇതാണ് ഈ ആക്ഷൻ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ് ആയിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഡമ്മി ഡാറ്റ കേട്ടോ. ഈ പറയുന്നതൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഡാറ്റ ഒന്നുമല്ല. ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നതാണ്. ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ ഈ ടൈറ്റിലും ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വൽ സെനാരിയോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കാണിക്കുന്ന അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് എ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഓഫ് ദിസ് തിങ് because okay, save this. I'm going to save here. Let me save this on desktop. Documents. Okay, save it. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യണം. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട്. ഇനിയും വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കാലം ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിരുന്നു. ആൻഡ് വീഡിയോസ് ഇനിയും ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ട്. അതായത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കണ്ടിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ സീ യു. ഹാപ്പി കോഡിങ്.